I think you all have completed your session in the morning. Yes, Datuk. Good morning, Datuk. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, we have just completed our exercise. Everything. We are very eagerly waiting for you, Datuk. This is going to be a history day for us in Kerala, especially for all the top leaders and everybody. Everybody is waiting. Okay. Let us welcome Acharya Nagajiva, Zen Master, Datuk, Dr. Lim. Are you excited? Are you excited? Are you excited? Over to Dr. Lim. Thank you, sir. And sir, thank you. Mr. Mohan will translate in Malayalam, sir. So, good morning. Good morning, sir. Good morning. I'm very happy to meet you all in Kerala here. As you know, Kerala is one of the important DXN center. No? So now I'm very happy today I can say something to you all. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ DXന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്റർ ആണ് കേരളം. അതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. So that I'm very happy, you all wake up so early in the morning. Okay, 5 a.m. to practice Sunya. This is a very good practice, okay, and this is a long tradition. From ancient time until today, they wake up in the morning to do the meditation. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ കാലത്ത് തന്നെ എണീറ്റ് ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ശൂന്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ancient ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ്. Yeah, so that's this ancient practice. We are reviving back, in India and in many parts of the world. That make me very happy. ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിവോൾവിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. Yeah, this is the first time I'm joining you all in Kerala, but actually we already have many sessions of the Sunya. Yeah. So and also this last 3 days, I have the orange belt training in India also. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. Actually Sunya we divided into many steps, basically there are eight states, and one state we give one belt. We started with orange belt. We started with red belt, then we go for orange, yellow, and so on and so forth. Actually, 80 steps ആണ് ശൂന്യക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഓറഞ്ച്, റെഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജിലാണ് ശൂന്യയുടെ ഘടന. Now we are actively going for the red belt. Okay, now red belt can be certified by the council member like Janat and all these things. And also, once you become a red belter, okay, you yourself also can start to teach the Sunyati, okay, and you can also certify them red belt. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാഥമികമായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ്. അത് ശൂന്യ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അതിനെ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം. We follow the age-long Gurukul system, like in India. Okay, in our system there's no Mahaguru. Okay, everybody is the same. നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ശൂന്യയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗുരു സമ്പ്രദായമോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമില്ല. എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ in Sunya. Yeah, equal. Yeah. I never call myself Zen Master. Many people, you all call me Zen Master. Okay, we never call ourselves Mahaguru. Okay, maybe Zen Master we allow because we are going to train all of you to become Zen Master. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് കരുതുന്നില്ല. കാരണം ഈ ശൂന്യയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് Zen Master എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം. Nowadays in India, there's a lot of Mahaguru, okay. So they have a lot add-on into the body. They wear special turban. They keep special beard. They wear special dress. They make sure that they are not the same as you. You as a student, you never replace them. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യയില് പല മഹാഗുരുക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ താടിയും ജടയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കും
അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കും എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. In our system now, we wear the same cloth that you wear now. We eat the same food you're eating. Today I'm teaching you. Tomorrow you can start to teach other. നമ്മൾ ഈ ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം സാധാരണ വസ്ത്രം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന എന്താണോ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. You are free to promote Shunya. You don't need a Mahaguru here. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു മഹാഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. Yeah, come back to the basic question. Why are we practicing Shunya? നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്ന, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Yeah. First, we need to have Shunya. We only have two aims. Remember, we only have two aims. It's a peace and prosperity. ശൂന്യയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് എയിമാണ് ഉള്ളത്. അത് പീസ്, ശാന്തിയും സമൃദ്ധിയുമാണ്. പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി. But during this Shunya practice now, we have so many testimony, lot of testimony, especially yesterday when in Orange now, and also in Latin America. Every day we get a lot of fantastic testimony. നമ്മൾ ഈ ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല ടെസ്റ്റിമോണിയൽസിൽ ലോകം മൊത്തം നിന്ന് വരാറുണ്ട്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ, ടെസ്റ്റിമോണീസ് എല്ലാം. During the Shunya practice, some people, they have projection of this consciousness. Actually, they can see the forest, they can see the sky. Some people can go for space traveling. They go to the moon, they go to Jupiter and come back. ഈ ശൂന്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്മിക് ട്രാവൽ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക്. Some people they have this smell, the celestial fragrance, very intense, good smell, even though there's no flower in the room. ചില വ്യക്തികൾക്കെങ്കിലും സെലസ്റ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേഗ്രൻസ്, ഒരു നല്ല സുഗന്ധം ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. Some people they can hear this celestial music, a beautiful music, even though there's nothing inside the room. ചില വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല സംഗീതം ഒക്കെ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Yeah, then some people also they found the body, having light, the red light, white light, other light. They say their body a lot of light. സമയങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്ത് ചില ലൈറ്റ്സുകളൊക്കെ, റെഡ് ലൈറ്റ്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Then the people are very much excited. Now they keep on discuss about that. എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ചിലവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അത് പറയാറില്ല. So we tell them, don't lose your focus, don't lose your focus. In Shunya, we only want peace and prosperity, not all this magic, ശൂന്യയിൽ നമുക്ക് വലിയ മാജിക് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രാഥമിക ധർമ്മമാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനായിട്ട്. Why? Because all this magic do not solve your day-to-day problem. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രക്രിയയും തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല ശൂന്യ ഉള്ളത്. I think you also know Jijit. Jijit is from Kerala, so he is very important PIC, for us in Europe and in Africa. Jijit, Mr. Jijit. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കാം മിസ്റ്റർ ജിജിത്തിനെ. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഇതിൽ ശൂന്യ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ. Many years ago, he get excited now because there's a Mahaguru from India going to Dubai, teaching meditation. Guru, there's a Mahaguru from India going to Dubai, to teach meditation. Okay. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഗുരുക്കള് ഒക്കെ ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഈ പ്രക്രിയ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്. You pay some money to them, to him though, then he first teach you to open up all your chakra. നമ്മൾ അവർക്ക് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ചക്രാസിനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന. You pay some money, After that, you pay more money, then he'll teach you to levitate, so you can float in the sky. ഈ ഗുരുക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര അധികം പേ ചെയ്യുന്നു, പൈസ നൽകുന്നു, അത്രയധികം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പൈസ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. So I asked Jijit, do you want to float in the sky, levitate? He said, wow, Dr. This is good. I wanted to learn so that my body can float in the sky.
ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജിജിത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കണമോ, പാറി നടക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, വാ, എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടറോട് സൂചിപ്പിച്ചു. Then I asked him, after you float in the sky, do you go to your office, floating through the sky, go to your office? Now you float in the sky, Okay, then you want to go to the office, your office to work, Do you float in the sky, then go to your office by floating? നിങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്? No, I go by car, I go by car to the office. ഞാൻ കാർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. I go by car. Your car need petrol or not? Of course, need petrol. കാറിന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ്, പെട്രോൾ ആവശ്യമാണ്. So when you go to petrol station to fill petrol, do you have to pay for it? They say yes, you have to pay for it. നിങ്ങൾ കാറിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കാനായി പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതാണല്ലോ, പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Yeah, every month your telephone bill, your electrical bill or your utility bill, do you have to pay for the bills? Okay, we have to pay for the bills. നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പൈസ ആവശ്യമാണ്, പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. When you buy the house, when you buy the car, do you have to pay for the mortgage? You say yes, I have to pay for the mortgage. When you buy the house, and you buy the car, okay, do you need to pay for the mortgage? Monthly installment. You say yes, I have to pay for the monthly installment. വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്, അതിനും നമ്മൾക്ക് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Then what's the point of floating in the air for what? It doesn't solve your problem. ആകാശത്തോട്ട് പൊങ്ങി പോയാൽ കാശ് കിട്ടും. Yeah. It doesn't solve your problem by floating in the air.